So this single bacterial cell, which looks like a tablet or oval with outermost capsule. On the capsule there is cell wall, plasma membrane, ribosomes, cytoplasm, then nuclear material in the form of either DNA or sometimes RNA. Some plasmids are there. Then fimbriae, mesosomes, and the flagellas. So likewise structure we can observe under the electron microscope. This is the typical structure of a bacterial cell, and as far as the size is concerned, bacterial cells are very small and visible under only a microscope. The bacterial cell are about 1/10, you know the idea, एक दशांश, कोणाच्या एक दशांश, जी ती नॉर्मल किंवा रेग्युलर जी सेल आहे त्या सेलच्या फक्त 1 दशांश याचं स्ट्रक्चर भरतं. Eukaryotic cell, we have seen the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. This bacterial cell is prokaryotic and it ranges only 1/10, म्हणजे 1.10 मधला फक्त एकच भाग एवढी साईज मध्ये असू शकते. And it ranges from 0.5 to 1 micromillimeter in its diameter. The rod-shaped bacteria are of approximately 0.5 to 1.5 micron in diameter and 1.1 to near about 4.4 micromillimeter in length or long. Some spirally means spiral. Such spiral are quite long, about 600 micromillimeter in length. Being it is a spiral, त्यामुळे याची लांबी थोडी जास्त असू शकते. Some bacteria may be even smaller, but whatever the smaller bacteria, that is called as microbacteria, they are not well studied still now. अजूनही त्यांचा सखोल अभ्यास झालेला नाही. एवढ्या आकारानं खूप 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 छोट्या बॅक्टेरिया पण आहेत. यांची संख्या किती आहे? There may be more than 50 billions of bacteria in single drop of water. एका पाण्याच्या थेंबामध्ये साधारण 50 बिलियन्स एवढ्या बॅक्टेरिया आहेत. तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि या बॅक्टेरियापेक्षा लहान व्हायरस आहे. मग तो व्हायरस किती लहान असेल? According to Bucknan, name of scientist, 1 ml of culture, it possesses 1 trillion bacteria of average size. एका मिलीमीटर मध्ये कल्चर म्हणजे बॅक्टेरियाने भरलेल्या कल्चर मध्ये साधारण 1 ट्रिलियन एवढे बॅक्टेरिया सामावतात. एका मिलीमध्ये म्हणतोय आपण. तर एवढं यांचं वास्तव्य आहे. एवढ्या प्रमाणात या बॅक्टेरिया इथं असतात आणि यानुसार त्या बॅक्टेरियांचं कामकाज चाललेलं असतंय. ठीक आहे. सो
this is the structure we have seen. And as far as the shape or forms are concerned, किती फॉर्मचे बॅक्टेरिया आहेत हे पाहायचं असेल, the rigid cell wall that determines the shape of bacterial cell. Generally, the bacterial cells are classified into three main forms. एक coccus, second bacillus, and third one is a spirillum. Coccus means, spherical or circular, म्हणजे गोल आकारात. बॅसिलस म्हणजे रॉड सेप्ड, रॉड लक्षात येतो आपल्याला. आणि स्पायरलम म्हणजेच स्पायरल, स्प्रिंग सारखं. या पद्धतीनं ह्याचे मुख्य हे तीन प्रकार आहेत. आणि त्याच्या आउटर फॉर्म किंवा सेप वरून हे प्रकार पडलेत. त्यातला पहिला पाहू आपण कॉकस किंवा त्याला स्पेरिकल म्हणतो. The bacterial cell with rounded or spherical forms are called coccus. Its a singular form is called as coccus and plural form is cocci. जेव्हा अनेक बॅक्टेरिया आणि या फॉर्म मधल्या गोल फॉर्म मधल्या असतील तेव्हा त्यांना कोकाय म्हणायचं, आणि जेव्हा एकच असेल तेव्हा त्यांना फक्त कॉकस म्हणायचं. Okay. Now, in this coccus, the cells are spherical. They are smallest फॉर्म्स अमॉंग द बॅक्टेरिया. ह्या सगळ्या बॅक्टेरिया मधला असणारा प्रकार आहेत ना, त्यातलं सगळ्यात लहान बॅक्टेरिया फक्त कॉकस आहेत. देर मे बी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, विच बॅक्टेरिया इज स्मॉलेस्ट अमॉंग द बॅक्टेरिया. मग तिथं पर्याय असेल कॉकस, बॅसिलस, स्पायरुलम पैकी आपल्याला कॉकस हा सिलेक्ट करायचा आहे. कितीपर्यंत भरती यांची रेंज? जवळपास इट्स रेंज varies from 0.5 micron to 1.25 micron in diameter, and they are non-motile, means they are not having the flagella, and that's why they cannot move. That's why it is called as non-motile. Cocci may occur as a single cell or remain attached after cell division. कधी कधी ते सिंगल एकटेच असतील किंवा सेल डिव्हिजन झाल्यानंतर ते एकमेकाला चिकटलेल्या स्वरूपात असतील. Those that remain attached can be classified based on cellular arrangement. जे ग्रुपमध्ये आहेत त्यांच्या अटॅचमेंट वरून त्यांचं क्लासिफिकेशन पडतं, आणि ते क्लासिफिकेशन कोणत्या कोणत्या प्रकारचे ते पाहूयात आपण. इथपर्यंत आपण पाहिलं की बॅक्टेरियाचे मुख्य तीन फॉर्म आहेत. एक कॉकस म्हणजे गोल असणारे, बॅसिलस म्हणजे रॉड सेप्ड, आणि स्पायरलम म्हणजे स्पायरल किंवा स्प्रिंग सारखे. आता या कॉकस मध्येच तो सिंगल मध्ये आहे की ग्रुप मध्ये आहे, आणि ते ग्रुप मध्ये असेल तर किती जे ग्रुप आहेत त्यानुसार त्यांचे टाइप्स पडलेत, ते आपण एक एक करून पाहूयात. फर्स्ट वन इज द मायक्रोकॉकस. इन सम लिटरेचर यू मे फाउंड monococcus. So what does mean by mono? Mono means single. So here we can see the cell division is in a one plane and it occurs in a single in number. So it's a either micrococcus or monococcus. Yes, it is here. Then diplococcus. Diplo means di means two. Its cell division is in one plane
but it is attached permanently in pairs. Always they found in pair. So here it is. So it's a Diplococcus. Very simple classification is there. Then third one is the Streptococcus. It is once again divided in one plane. वन प्लेन याचा अर्थ की एकाच बाजूने त्यांचं डिव्हिजन होत राहतं आणि ते मात्र तयार करतात, ते लांबच्या लांब एक माळ तयार करतात, चेन तयार करतात या पद्धतीनं. ओके, सो त्यांचा डिव्हिजनचा प्लेन हा एकाच बाजूने आणि या पद्धतीने ते चेन तयार करतात. सो दिस वन इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकस. बॅक्टेरियल लँग्वेजमध्ये, मायक्रोबायोलॉजीच्या लँग्वेजमध्ये जेव्हा केव्हा स्ट्रेप्टो शब्द येईल तेव्हा त्याचा अर्थ आपण चेन असा घ्यायचा. त्यानंतर हे तीन प्रकार पाहिले आपण. चौथा आहे तो टेट्राकॉक आहे. टेट्राचा अर्थ माहिती आहे सर्वांना, चार. So cells divided in two planes here. Its plane division of planes are two, and they forms group of four cells. Group of four cells, and that's why it is called as tetra. आणि हे सर्क्युलर आहेत म्हणून कोकाय. अनेक वचन असेल तेव्हा कोकाय, सिंगल असेल तेव्हा कॉकस. त्यानंतर पुढं स्टॅफिलोकोकाय. हे चार पाहिलं आपण टेट्राचं. स्टॅफिलोकोकाय मध्ये सेल डिवाइड्स इन थ्री प्लेन्स. मगाशी टू होतं, हिअर इट इज थ्री प्लेन्स, and the plane of division is irregular. Only difference is the plane of division is irregular, and thus they forms bunches of cocci. Here it is. Okay, it divides in three planes, but divisions are irregular. Next one is Sarcine. This cells divides in three planes in regular pattern. Okay, here is the difference. It is irregular, here it is a regular pattern, and they also produce bunches of cocci. Okay, likewise this, it is also in three plane but in a regular manner. So that is about the coccus. Okay, so in all total we have seen these six types: mono or micrococcus, diplococcus, streptococcus, then tetracocci, staphylococci, and sarcini. These are the forms of coccus. ओके, सर्क्युलर किंवा गोल असणाऱ्या बॅक्टेरियाचे हे फॉर्म्स पाहिले. आता पुढचा आपण पाहिलाय तो बॅसिलस म्हणजे रॉड सेप्ड. त्याचे पाहूयात. दे आर स्ट्रेट रॉड लाईक बॅक्टेरिया, आणि यांचं जे सिंगल सेल आहे त्याला बॅसिलस म्हणायचं, आणि जे प्लुरल आहेत त्यांना बॅसिली म्हणायचं. BACILI, बॅसिल म्हणजे अनेक, आणि एकच असेल तर बॅसिलस. ओके, and they possesses rod like, म्हणून तर त्याला बॅसिलस म्हणतो, रॉड लाईक स्ट्रक्चर किंवा किडनी लाईक स्ट्रक्चर. म्हणजे साधारण अशा आकाराचा पण असू शकतो. हा किडनी लाईक स्ट्रक्चर आहे, किंवा रॉड म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे प्लेन असेल. अँड दे रेंज फ्रॉम 0.6 millimicron to 1.2 millimicron. Okay, and about its width ranges from 0.5 or sometimes 0.7 to 3.8. Always it is
in millimicron or micromillimeter. So based on the arrangement, they are further classified as monobacillus, means the single cells freely present in nature. That's why it is called as monobacillus. Okay. Likewise, this it is only single. In diplobacillus, once again, diplo means two. Likewise, this. After division, the cells remain attached and appear in pair. So आपण कॉकसच्या बाबतीत डिप्लोकॉकस म्हटलं होतं. इथं ही एक आहे, हे दोन आहे, हा वेगळा आहे. इथं पण ही एक आहे, ही दोन आहे, ही वेगळा आहे. म्हणून यांना आपण डिप्लो 2-2च्या आकारात म्हणून डिप्लो बॅसिलस म्हटलं. मग आपण डिप्लोकॉकस म्हटलं होतं. फरक लक्षात राहू द्या. याच्यात पण स्ट्रेप्टोबॅसिलस, तर स्ट्रेप्टो म्हटलं की मगाशी लक्षात ठेवले चेन लाईक स्ट्रक्चर किंवा फिलामेंटस, माळेसारखं, मण्यांची माळ असते त्या पद्धतीनं. आफ्टर डिव्हिजन द सेल्स remain attached in chains appearing long chains, or it is also called as filamentous, and its structure is here. So this one is the long chain. So this is about the various forms of bacillus. Here we got only 3 forms. पाठीमागे आपण 6 पाहिले होते, याच्यात 3च फॉर्म आहेत बॅसिलसचे: मोनोबॅसिलस, डिप्लोबॅसिलस and streptobacillus. तिसरा फॉर्म आहे तो स्पायरुलम. The spiral or curved forms are called spirilla. सिंगल असेल तर स्पायरुलम, लक्षात घ्या. जेव्हा सिंगल असेल तेव्हा स्पायरिलम, आणि अनेक वचन असेल तर स्पायरिल्ला. Sorry. So in this, cells are spirally coiled or comma shaped. आपण जो कॉमा देतो, so it is either spiral shaped or comma shaped, and they vary in size from 1.5 to 4 micron in its length, and nearly about 0.2 to 0.4 in its width. These bacteria have one or more flagella. So this is the bacteria which is having a flagella. Once again, as far as the multiple choice questions are concerned, the questions may be asked: dot type of bacteria possesses flagella, coccus, bacillus and spirulum. लक्षात राहू द्या, स्पायरुलम मध्ये फ्लॅजेला असतो. याचे पण काही प्रकार पडतात, ते एक एक करून पाहू आपण. पहिला येतो व्हायब्रॉइड. Their cells are curved and looks like a rod, which ranges from 0.5 to 1.5 or sometimes 3.0 micromillimeter in its length. Single or strung together in forming S-shaped structure. See, once again, multiple choice questions may be asked about its shape. Which bacteria looks like in S-shaped? Or either it is S-shaped like this, or it may be spiral.
and इट लुक्स लाईक अ व्हिप. चाबूक असतो, चाबकाची वादी, किंवा एका बाजूला त्याच्या फ्लॅजेला एका टोकाला असू शकतो. हे झालं व्हायब्रेट बद्दल. सेकंड, हे त्याचं स्ट्रक्चर. तुम्ही याला कॉमा शेप्ड म्हणू शकता किंवा रॉड शेप्ड म्हणू शकता, आणि एका बाजूला याच्या हा फ्लॅजेला आहे. दुसरं स्ट्रक्चर आहे टाईप याच्यातला तो हेलिकल. एक झाला व्हायब्रॉइड, दुसरा हेलिकल. त्याचा आकार पाहिला तुमच्या लक्षात येईल. ह्याला हेलिकल का म्हटलं जातं, तर असा नागमोडी दिसतो, सर्पिल आकार दिसतो, म्हणून त्याला हेलिकल असं म्हणतात. सेल्स दॅट हॅव मोर दॅन वन ट्विस्ट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट हेलिकल शेप. आणि याला पण फ्लॅजेला असतो. तो कधी कधी एका टोकाला असेल किंवा दोन्ही टोकाला असेल. ठीक आहे. तर यावरने MCQ विचारला. इकडेही फ्लॅजेला आहे आणि इकडेही फ्लॅजेला आहे. हे याचं स्ट्रक्चर. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला दोनच फॉर्म पाहायला मिळाले. बघा, कॉकस मध्ये 6 होते, बॅसिलस मध्ये 3 होते, आणि स्पायरल मध्ये 2च आहेत. ठीक आहे. आणि याच्याशिवाय एक नवीन प्रकार आहे की आपण पाहिलं कॉकस, सेकंड बॅसिलस, थर्ड स्पायरिलम, आणि याच्याशिवाय पण आहे ऑदर फॉर्म्स. ऑदर फॉर्म्स मध्ये किती आहेत ते पाहू आपण. त्यातलं पहिलं आहे प्लेरोमॉर्फिक. जेव्हा एक फिक्स आकार नसतो त्या आकाराला प्लेरोमॉर्फ असं म्हणतात किंवा प्लेओमॉर्फ असं म्हणतात. and that can exhibit in variety of shapes. Okay, so no fixed shape is there, that's why it is called as प्लेओमॉर्फ. काही ठिकाणी याला पॉलीमॉर्फ असे म्हटले. पॉली म्हणजे अनेक, मॉर्फ मीन्स मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर. ट्रायकोम्स cells divide in one plane forming a chain that has much larger area of contact between adjacent cells. त्याला ट्रायकोम्स असं म्हटलंय. ही फंजाय मधली टर्म आहे. फंजाय मध्ये जसं ट्रायकोम किंवा अँजिओस्पर्म मध्ये पण आपण पाहिले की पानांच्या वर जे हेअर असतं स्ट्रक्चर, समजा असं पान असेल तर याच्यावरती जे ट्रायकोम्स असतात किंवा हेअर्स असतात हे एनलार्ज केल्यावर आपल्याला असे दिसतील. तसं स्ट्रक्चर असतं, त्याला ट्रायकोम्स म्हणतात. हाय फॉर्म त्यात सापडतो. दुसरा पॅलिसेड. तुम्ही लीफ स्ट्रक्चर मध्ये पाहिला असेल, फिगर काढून दाखवतो मी तुम्हाला, की एखाद्या पानाचा आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतला, ठीक आहे, आणि हा एपिडर्मिस आहे. याच्या खाली थोड्या कॉर्टेक्स सेल्स असतील किंवा या प्रकारच्या पॅलिसेड्स असतील. आणि याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट असेल. तर अशा टिश्यूज पण याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. दॅट सेल्स आर अरेंज्ड लॅटरली, एकमेकाच्या हे बाजूला आहेत ना, सगळ्या लॅटरली आहेत, साइड बाय साइड, फॉर्म अ मॅच स्टिक लाईक स्ट्रक्चर. म्हणजे काडीपेटी जसे आपण ठेवतो तसं स्ट्रक्चर दिसतं याचं. आणि याला म्हणतात पॅलिसेड. आणि त्यानंतर एक आहे तो हायपी. हायपी ही फंजाय मधली टर्म आहे. जेव्हा सेलच्या मधून थिन वॉल्ड आणि अनेक ब्रँचना तयार झालेले मायसेलियम किंवा हायपी जातो, त्याला
हायपी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ की हे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे आणि याच्यामधून जे स्ट्रक्चर जातं या स्ट्रक्चरला हायपी असं म्हणतो. आणि हे स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. ते कधी कधी इंटरसेल्युलर असेल, म्हणजे दोन्ही सेलच्या मधून, दोन सेलच्या मधून जात असेल, किंवा इंट्रा सेल्युलर असेल, म्हणजे सेलच्या आत हा हायपी प्रवेश करत असेल, तर हा इंटर सेल्युलर आणि हा झाला तो इंट्रासेल्युलर. तर या प्रकारे स्ट्रक्चर असू शकेल. इथे इंट्रासेल्युलरचा संबंध नाही, ते फक्त अनेक सेल्सने बनलेलं असते, खूप वॉल थिन असते, ब्रांचिंग मात्र प्रचंड असतं, प्रोफ्युजली ब्रांचिंग असतं आणि त्याला हायपी म्हणतात. आणि यांचं जे जाळं असतं इंटरओव्हन नेटवर्क किंवा जे जाळं असतं, हे जाळं ह्यालाच मायसेलियम असं म्हणतात. सो दिस इज अबाउट द फॉर्म्स. आपण 4 प्रकार पाहिले: कॉकस, बॅसिलस, स्पायरोलम आणि अदर फॉर्म्स. आणि त्याचे प्रत्येकाचे वेगळे अदर फॉर्म्स मध्ये पण 4 सापडले. तर या प्रकारे स्ट्रक्चर बॅक्टेरियाचा पण पाहिलं. त्याला फॉर्म्स म्हणा किंवा सेप्स म्हणा. तुमच्या काय अडचणी असतील, शंका असतील तर विचारा.